안녕하세요. 더미라클 제임스 초입니다. 자, 우리가 앞에서요. 요한복음 1장 1절부터 9절, 그리고 10절부터 18절까지를 가지고요. 영어 성경 공부 진행해 봤습니다. 우리가 사순절을 맞이해서 사순절과 관련된 부분 우리 확인하고 있는데요. 이 부분을 통해서 영어 공부를 진행했으니까 오늘은 이 부분에 대해서 말씀 살피기 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 말씀 살피기 같은 경우는요. 영창교회 최종희 목사님께서 함께 도와주실 테니까요. 이 부분을 통해서 하나님께서 어떤 말씀을 하셨는지 다시 한번 정리하시는 시간 되시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 시작하도록 하겠습니다. John chapter 1 verse 1. In the beginning the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. John chapter 1 verse 2. He existed in the beginning with God. John chapter 1 verse 3. God created everything through him, and nothing was created except through him. John chapter 1 verse 4. The Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. John chapter 1 verse 5. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. John chapter 1 verse 6. God sent a man, John the Baptist. John chapter 1 verse 7. To tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. John chapter 1 verse 8. John himself was not the light. He was simply a witness to tell about the light. John chapter 1 verse 9. The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. John chapter 1 verse 10. He came into the very world he created, but the world didn't recognize him. John chapter 1 verse 11. He came to his own people, and even they rejected him. John chapter 1 verse 12. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. John chapter 1 verse 13. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. John chapter 1 verse 14. So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. John chapter 1 verse 15. John testified about him when he shouted to the crowds, "This is the one I was talking about when I said, 'Someone is coming after me, who is far greater than I am, for he existed long before me.'" John chapter 1 verse 16. From his abundance, we have all received one gracious blessing after another. John chapter 1 verse 17. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. John chapter 1 verse 18. No one has ever seen God, but the unique one, who is himself God, is near to the Father's heart. He has revealed God to us. 안녕하십니까? 더 미라클 구독자 여러분. 저는 영창교회 최종의 목사입니다. 여러분들을 만나게 돼서 반갑습니다. 이제 우리가 오늘부터 사순절에 대해서 살펴보게 될 것입니다. 여러분, 사순절이란 말 들어보셨죠? 예, 한문에서 온 단어인데 사라는 말은 그대로 1, 2, 3, 4 그래서 넉사 사라는 숫자이고 순이라는 것은 여러분들이 조금 잘 이해하지 못하는 거지만 순이라는 이 단어는 열순이라는 뜻입니다. 다시 말하면 한 순이 10개를 말하는 겁니다. 그러면 이순 하면 20개가 되겠죠. 그러면 사순하면 40이라는 뜻입니다. 그래서 흔히 우리 7순이 넘어갔습니다. 그러면 70세가 이제 넘어가고 있다는 뜻이고요. 8순이네요. 그럼 80세 이런 의미에서 수는 열을 우리가 하나로 보는 것이죠. 그래서 사수는 41을 말하는 것입니다. 그러면 사순절, 이 41이 왜 중요하죠? 이 사순절은 여러분들이 알고 있는 것처럼 부활절 이전에 40일부터 그 주간을 사순절이라고 하는 절기입니다. 예수님이 부활하시기 전에 40일부터
예수님이 이 땅에 오셔서 행하셨던 일들을 기억해 보면서 예수님이 왜 오셨는가? 예수님은 어떤 분인가? 왜 십자가를 지셨는가? 그 십자가를 지시는 의미가 무엇이고 우리가 그 예수님을 믿을 때에 우리는 어떻게 되는 건가? 그러면서 이 사순절에 우리가 믿음에 가지고 있었던 예수님에 대한 것들을 묵상하고 기억하고 되새기면서 자기를 돌아보며 신앙에 유익을 주는 기간으로 삼는 것이죠. 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리가 이 같은 부분에 있어서 이 사순절의 개념, 왜 40일이 중요할까? 성경에서 이 40일이라는 개념은 노아가 방주를 짓고 하나님께서 이 세상을 물로 홍수로 심판하실 때 40일 동안 여러분 비가 내렸다. 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 모세가 또 시내산에 올라가서 하나님 앞에 십계명을 받았을 때 40일을 그 산에 있었습니다. 그리고 뿐만 아니라 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 또한 가나안 땅에 들어가기 전에 가데스 바니아에서 가나안 땅을 정탐하고 12명의 정탐꾼이 정탐하고 돌아왔죠. 며칠 동안 그들이 정탐하고 왔냐면 40일간을 정탐하고 돌아왔습니다. 그런데 그들이 하나님 앞에 10명의 정탐꾼이 원망하고 불평함으로 말미암아 하나님의 진노로 그들이 40일 정탐한 것을 하나님은 40년 동안 광야 생활을 하게 했다는 뜻이죠. 또 뿐만 아니라 우리가 지금 살펴보길 원하는 예수님, 이 땅에 오셔서 공생애를 시작하기 전에 40일 동안을 금식하며 공생애를 이제 공식적으로 시작했습니다. 그렇습니다. 그런 부분에 있어서 40일이라는 개념은 일반적으로 고난의 기간, 시험의 기간, 준비의 기간 이런 의미를 담고 있죠. 그래서 우리에게 있어서 이 40일을 영적인 변화와 성숙과 자기를 돌아볼 수 있는 기회로 삼는 의미에서 사순, 예수님이 부활하기 전까지 예수님이 이 땅에 오셔서 받으신 그 모든 고난, 역경, 어려움을 우리도 되새기면서 나의 삶을 살펴보는 기간입니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 사순절은 우리가 일반적으로 교회들이 새벽 기도회를 하고 철야 기도회를 하고 또 성경을 깊이 읽고 묵상하며 그 같은 신앙 생활들을 더 열심을 내는 여러 가지 행사들을 교회들이 진행시키고 있는 것입니다. 심지어는 사순절에는 술도 마시지 않고 고기도 피하고 도박이나 오락 같은 세속적인 행위도 하지 않고 금욕적인 삶을 해오는 전통도 없잖아 있었습니다. 그러나 오늘 우리들에게 있어서 굳이 그렇게까지 하지 않는다 할지라도 예수님이 공생애 가운데 행하신 일들을 우리가 깊이 묵상하면서 우리도 이 세상 살아가면서 여러 가지 많은 시험과 역경이 있을 때에 예수님이 이 세상 가운데 행하셨던 일들을 우리에게 적용하면서 믿음으로 우리도 승리하고 하나님을 더 바라보며 더 하나님 앞에 나아갈 수 있는 귀한 기간으로 삼길 바랍니다. 물론 어떤 혹자는 그렇게 말합니다. 사순절이라는 것이 성경에 나옵니까? 물론 사순이란 말, 사순절이라는 개념은 성경에 나오진 않지만 이 사순절을 통해서 예수님을 깊이 묵상하면서 우리가 부활절을 맞이하는 것은 우리의 신앙에 유익이 되어집니다. 그렇기 때문에 여러분들이 이 사순절을 여러분들 신앙생활에 유익함으로 받아들일 때에 하나님이 이 사순절 기간을 통해서 더 큰 은혜를 베풀어 주실 것을 믿습니다. 그렇기 때문에 이제 시작하기에 앞서서 사순절에 대해서 우리가 개요적으로 좀 살펴보았다면 우리가 사순절은 다른 것이 아닙니다. 예수님을 깊이 묵상하고 예수님을 다시 한번 생각하며 예수님이 어떤 분인지를 우리가 다시 한번 발견하는 시간입니다. 예수님은 누구시죠? 예수님은 왜 이 땅에 오셨습니까? 예수님이 왜 십자가에 달려 돌아가셨습니까? 예수님을 믿을 때
우리에게 어떤 일들이 일어납니까? 기독교의 핵심은 오직 예수님입니다. 예수님을 믿는 종교, 그것이 바로 기독교입니다. 그렇기 때문에 기독교인들은 그 어떤 것보다도 예수님에 대한 올바른 이해와 개념을 가지고 있어야 됩니다. 그래서 어떻게 하면 예수님에 대해서 가장 잘 이해하고 살펴볼 수 있을까 고민하면서 하나님의 말씀을 생각해 봤을 때에 예수님에 대한 모든 행적이 사복음서에 나와 있습니다. 우리가 흔히 공간복음이라고 말하는 마태, 마가, 누가복음은 예수님의 공생 가운데 일어났던 것들을 사실적인 사건을 개념으로 다루고 있습니다. 하지만 예수님에 대한 영적인 의미로서 예수님에 대해서 더 영적인 의미로 해석한 복음서는 요한복음입니다. 그래서 보통 영의 복음 이런 말을 쓰기도 해요. 그렇기 때문에 우리가 잘 알고 있는 요한복음 1장을 통해서 가장 예수님이 어떤 분인지를 우리에게 분명하게 가르쳐 주고 있습니다. 그래서 오늘 이 시간 여러분들과 함께 요한복음 1장 1절부터 우리가 18절까지의 말씀을 통해서 예수님이 어떤 분인지 다른 사람들이 말하는 것, 신학자들이 말하는 것이 아니고요. 우리는 오직 하나님의 말씀, 성경 말씀을 통해서 우리 스스로 살펴보고 발견하는 시간 되길 부탁드리겠습니다. 자, 그렇다면 우리 예수님은 어떤 분이십니까? 요한복음 1장 1절에서부터 보면 태초에 말씀이 계시니라 이렇게 시작하고 있어요. 우리가 여기서 오해할 수는 있어요. 태초에 말씀이 계신다. 그 태초가 언제인가? 우리가 창세기 1장에서 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 했을 때 그 태초와 요한복음 1장에서 말하는 태초가 같은 단어이긴 하지만 의미가 다릅니다. 창세기에서 말씀하는 태초는 이 세상 우주 만물이 창조되기 시작했던 때를 태초라고 말합니다. 하지만 요한복음에서 말한 태초는 이 세상 천지 창조를 시작했던 태초가 아니라 그 이전에 영원전 그 시절을 말씀하고 있는 것이 바로 태초입니다. 왜 이게 중요하냐면 오늘 요한복음 1장 1절에서 이 말씀이 무엇이죠? 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다고 했어요. 여러분, 이 말씀은 분명히 우리는 사람이라고 생각하지 않습니다. 인격이라고 생각하지 않습니다. 그런데 요한복음 1장에서는 이 말씀이 우리가 이해하고 우리가 받아들이기 어려운 도무지 설명 불가능한 개념으로 말씀하고 있습니다. 무생물이었던 이 말씀 자체가 하나님과 함께 계셨다? 그런데 그 말씀이 곧 하나님이시라고 말합니다. 말씀이 하나님이시다? 그런데 또한 이 말씀을 뭐라고 말씀하냐면 이 말씀이 14절에 가면 육신이 되었다는 거예요. 아니 말씀이 몸을 갖게 됐다는 거예요. 몸을 가지고 우리 가운데 거였다는 것이죠. 그런데 그가 누구냐? 바로 예수라고 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분 요한복음 1장에서 말씀하는 이 태초의 말씀, 그 말씀이 하나님이시고 예수님이라면은 천지 창조할 때부터 있었던 것이 아니라 이전부터 영원전부터 계시는 하나님이시기 때문에 여기에 태초는 결코 천지 창조할 때 태초가 아니라 그 이전에 그 우리가 설명할 수 없는 영원전부터 계신다는 기원입니다. 영원전의 개념을 여기서는 그렇게 표현하고 있어요. 그리고 이 태초의 말씀이 곧 하나님이시라 그랬어요. 여호와 증인들은 이 말씀을 가시라는 단어를 소문자 가시로 바꿔버립니다. 많은 신 중에 하나. 아니요. 우리 기독교는 여기에서 말하는 이 하나님은 대문자 가시입니다. 다시 말하면 우리가 믿는 하나님과 동일하신 분. 그 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 오신 분이 바로 예수님이시라는 것이죠. 그렇습니다. 우리가 믿는 예수님은 말씀이셨고 그분은 곧 하나님이셨고 또 1장 2절 3절부터 나오는 것처럼 이 말씀으로 세상을 창조했고 말씀으로 세상이 창조되지 않은 것이 하나도 없다고 했어요. 말씀이신
예수님은 하나님과 함께 이 천지를 창조할 때 함께 계셨고 예수님도 천지를 창조하신 분이심을 말씀하고 있습니다. 무슨 뜻이죠? 예수님은 인간의 몸으로 이 땅에 오신 분이지만 그분은 인간이면서 동시에 하나님이셨다는 것을 성경이 요한복음을 통해서 분명하게 강조해 주고 있습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 여러분, 우리가 예수님을 믿는 것은 곧 하나님을 믿는 것이고 그 예수님은 우리의 하나님이시다. 이게 우리의 신앙 고백입니다. 그렇기 때문에 마태복음 16장 16절에서 베드로를 향해서 예수님께서 너희는 나를 누구라 하느냐 물어봤을 때에 베드로의 고백이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 주는 그리스도시요 이 땅에 우리를 구원하러 오신 바로 기름 부은 자 메시아이심을 말해주고 하나님의 아들이라는 개념, 이것은 우리의 언어적인 습관으로 아버지와 아들의 개념이 아니고 이것은 메시아 예수님에게만 쓸 수 있는 고유적인 표현법입니다. 곧 이것은 하나님과 동등하다 이런 뜻의 개념으로 하나님의 아들이라는 말을 예수님에게만 쓰고 있는 단어입니다. 즉 예수님은 바로 이 땅에 오신 하나님이셨다. 그래서 여러분 성탄절을 맞이하면 마태복음 1장에서 아들 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 무슨 뜻입니까? 하나님이 우리와 함께 계시다. 예수님이 인간의 몸으로 오셨지만 그분은 하나님이시다. 그 하나님이 우리와 함께 계심을 말씀해 주고 있습니다. 이렇게 강조하는 이유가 무엇입니까? 기독교의 가장 첫 출발, 예수님은 누구인가? 그분은 하나님이시고 그분은 말씀이시고 그분은 이 세상을 창조하신 분이시다. 그렇기 때문에 여러분 18절에서 보면은 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 무슨 뜻입니까? 하나님을 본 사람이 없지만 예수님을 보았을 때 하나님을 본 것과 같다는 것이죠. 그렇기 때문에 요한복음 14장에서 빌립이 예수님에게 하나님을 우리에게 보여주옵소서 말할 때 예수님이 무엇이라고 말씀했습니까? 나를 본 자는 하나님을 보았다. 그리고 그것을 믿지 못하거든 내가 행한 일들을 보고 믿으라. 그렇습니다. 예수님을 본 사람은 하나님을 본 자요. 하나님은 곧 예수님이시고 그 예수님은 하나님같이 이 놀라운 능력과 기적과 표적을 일으키시는 우리 주 하나님이심을 말씀해 주고 계십니다. 그리고 요한복음 1장에서 핵심이 또한 어떤 특징이 있습니까? 4절에서부터 강조되는 것이 무엇입니까? 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이다. 그렇습니다. 예수님은 곧 생명의 주인이 되어 주시는 분입니다. 우리 인간들이 아담과 하와가 범죄함으로 우리의 생명을 잃어버렸어요. 죄값으로 우리 모든 사람은 죽을 수밖에 없는 존재입니다. 이 저주받은 인생 가운데 예수님은 생명으로 오셨기 때문에 누구든지 예수님을 믿으면 우리 잃어버린 그 생명을 찾을 수 있게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 스스로 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 요한복음 14장 6절에 분명히 말씀하고 있습니다. 바로 예수님은 내가 곧 길이요 진리요 생명이라는 것입니다. 생명 대신 예수님을 믿을 때에 우리가 멸망하지 않고 이 생명, 영원한 생명을 얻게 되는 것이죠. 그것이 바로 가장 유명한 모든 기독교인들이 다 빠짐없이 암송하고 알고 있는 요한복음 3장 16절 잘 아시는 말씀이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 우리 예수님을 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 이 영생이라는 게 생명과 같은 단어입니다. 그렇기 때문에 17절에 보면 하나님이 그 아들을 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상을 구원을 받게 하려 하심이라. 그렇습니다. 예수님을 믿을 때에
우리가 심판받는 것이 아니라 우리가 구원받게 되는 것이죠. 그러므로 요한복음 3장 16절 바로 그 앞절 15절에서 이는 그를 믿는 자마다, 예수님을 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. 이것이 성경의 증언입니다. 그러므로 사랑하는 구독자 여러분, 예수님은 말씀이시고 하늘과 동등한 신분이시며 그 안에 생명이 있었습니다. 우리를 구원하시기 위하여 이 세상에 빛으로 오셨습니다. 문제는 무엇입니까? 빛이 이 세상에 왔는데 사람들이 그 빛을 어떻게 하지 않았다고요? 받아들이지 않았다는 것입니다. 영접하지 않았다는 것이에요. 깨닫지 못했다는 것이에요. 오히려 거부했었습니다. 그렇기 때문에 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 바로 이 예수님, 빛으로 오신 예수님, 생명이신 예수님, 말씀이시며 하나님이신 예수님을 여러분들이 믿을 때에, 영접할 때에 여러분들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 될 줄 믿습니다. 이것이 바로 성경의 증언이죠. 그러므로 요한복음 마지막 뒷부분, 요한복음 20장에 가면 요한복음을 기록한 목적에 대해서 분명히 밝혀주고 있습니다. 왜 이 요한복음을 기록해서 우리에게 주셨습니까? 요한복음 20장 31절을 우리가 읽어보면 오직 이것을 기록함은, 이 요한복음을 기록한 목적이 무엇이냐면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요, 또 너희가 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이리라. 할렐루야. 그렇습니다. 여러분, 사순절을 맞이하면서 우리는 다른 거 생각하는 게 아닙니다. 예수님을 깊이 묵상하는 것입니다. 예수님이 어떤 분인가? 첫 출발부터 잘못되어지면 사순절의 의미가 없습니다. 우리가 믿는 예수님, 아, 그분은 하나님이셨구나. 말씀으로 이 세상을 창조했구나. 그 안에 생명이 있구나. 그분이 빛으로 이 세상에 오셨구나. 그렇기 때문에 누구든지 예수를 믿을 때에 우리는 하나님을 본 것이고 하나님을 만나는 것이며, 예수님이 생명으로 이 땅에 오셨기 때문에 우리가 우리의 모든 죄를 사함받고 이젠 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻고 우리에게 영생의 이 생명의 축복을 얻게 되는 것이, 여러분, 사순절 이 기간을 통해서 내가 받은 이 놀라운 은혜, 이 축복을 기억하면서 감사하며 여러분들이 이 사순절을 믿음으로 승리하는 우리 모든 구독자 여러분 되길 주님의 이름으로 부탁드립니다. 자, 이렇게 해서 요한복음 1장 1절부터 18절까지의 말씀을 가지고요, 말씀 살피기 정리해 봤습니다. 우리가 지난 시간들에서 영어 공부 진행했었던 것만큼 이번에는 말씀 살피기 진행한 것이니까요, 이 말씀 살피기 한 것도 잘 확인하시면서 어떤 내용이 있었고 이 부분이 왜 사순절과 관련이 있었는지를 확실하게 정리해 놓으시면서 사순절의 의미도 다시 한번 생각해 보시면 도움이 되실 것 같습니다. 저는 그럼 또 다음 부분으로 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 더 미라클의 제임스 튜였습니다. 감사합니다.